Good afternoon, all. Today we are going to start our new subject, that is foreign trade procedures and documentation. Hope I am audible and my screen is visible. ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് reply ചെയ്യൂ. ഓഡിബിൾ ആണ് മാം. സ്ക്രീനും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. Okay, thank you. So about this subject, you are having a program specific outcome. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ OB based ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ഓൾ ദി കോഴ്സസ്. നമ്മൾ കോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സിന്. ഫോർ ഓൾ ദി കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദി പ്രോഗ്രാം ദർ വിൽ ബി എ പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം വിച്ച് വിൽ ബി ഡിസൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി മൊഡ്യൂൾ. ഓരോ മൊഡ്യൂളിനാണ് ഒരു കോഴ്സ് വൈസ് ഔട്ട്കംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ after learning this subject, you should be having clear idea about the India's foreign trade policy, what all procedures, export-import procedures endana. You are having a background, ee oru particular subject in the background, you might have acquired it from your endana +2 business, +1 business studies subject you might have acquired. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ്, അന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ in your economics +2 macro economicsനകത്ത് there is a portion called open economy macroeconomics. എത്ര പേര് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഓപ്പൺ എക്കോണമി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. അവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സബ്ജക്ട് വി ആർ ഡീലിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ മെൻഷൻ. യു ആർ ഹാവിങ് സം ഏർലി ഐഡിയാസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് യു വിൽ ബി ലേണിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദി എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സ്കീംസ്, and what are the sources of finance, export finance raise in the sources, and what is the role of specialized institutions in export promotion. So idana program specific outcome. And moving to the course outcome, oru particular module there will be a course outcome. And for course outcome, the first course outcome is to know the international trade and its related theory. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദി തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ്. ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ. അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് പറയും. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. എന്താണ്, ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ദ തിയറീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലേണിംഗ് ഓർ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് what is international trade and what are its related theories. So your entire course structure or course content is developed in this manner. That is, module 1 deals with the introduction to foreign trade. Second chapter is all about India's foreign trade policies and its schemes. Third one is export import procedures and the detailed ആയിട്ടുള്ള procedures documentation ആണ്. അതിന്റെ continuity ആയിട്ട് വരുന്ന module ആണ് fourth module. And the fifth one is, as I said earlier, you will be knowing the sources of export finance. What are the procedures involved for procuring export finance? That's fifth chapter. And the last one, what is the role and functions of specialized financial institutions in promoting export? Export promotion ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന various specialized institutions ഉണ്ട്. Their role and functions. By that, the course ends. These are the reference material which you can go through to know എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം will be available in these books. It is already been in your syllabus. And moving on to the first chapter, that is the need and importance of foreign trade, or we can say that the theories and international trade. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കാം. ബിക്കോസ് the very crux part എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ ആസ് യു സെഡ് ഏർലിയർ ടു നോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് മെയിൻ. പിന്നെ അതുമായിട്ട് വരുന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് അവർ കോമ്പോസിഷൻ, ഏത് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻ ഉള്ളത്, വാട്ട് ആർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഗവേണിംഗ് ദി എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്, ഓൾ ദീസ്
all these are being covered in the first chapter. Overview of this today's class, I will be discussing about what is foreign trade, what do we mean by linkages in international trade or foreign trade, then what is the need and importance of foreign trade, and finally we will end up by discussing or having a brief idea about the various theories of international trade. Moving on to the international trade or foreign trade, before that, as you have learned earlier, trade is being classified into inland trade or domestic or home trade, and international trade or foreign trade or global trade. So trade in a basically based on the that is the ബോർഡറിന്റെ എക്കണോമിക് ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്ത് ഒരു നേഷന്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ ഓർ ഓൺ ദ ബേസിസ് വെദർ എനി ക്രോസ് ബോർഡർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ബീൻ കവേർഡ് ഓർ നോട്ട്, അതിന്റെ ബേസിസിൽ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ ട്രേഡ് ഇൻ ടു ഹോം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. And then the next thing is the home trade is again classified into wholesale trade and retail trade, as you know earlier. And the foreign trade is classified into import trade and export trade, and the final classification is end report trade. Import, as you know, when you are buying something from another nation, if India perspective, if you are buying something from another nation, it constitutes our import. Nammada rajathinte import. Export means when you are selling something to the another nation, it constitutes the export. Whereas end report means exporting for the purpose of retrade, that is, or you might be carrying out the transaction for giving it to other nation, or you might be importing it for the purpose of re-export. അതായത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ അനദർ നേഷന്, ദ തേർഡ് നേഷൻ യു മൈറ്റ് ബി എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ നേഷൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റീ-എക്സ്പോർട്ട്. അതാണ് എൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ട്രേഡ്. From today's session, you take down the notes, lecture notes ആയിട്ട് എഴുതി തന്നെ പോവുക. Otherwise, I can't ensure the attendance. ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. I won't be giving any notes. ഫോറിൻ ട്രേഡിനകത്ത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നില്ല. വേണ്ടവരെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ, ആദ്യം മുതലേ എഴുതി പോവുക. വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ്സ് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് യു. അതായത് മിനി നോട്ട്സ് കിട്ടും. ഇഫ് യു നീഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Okay. So what is international trade, or moving to specifically to our topic, that is foreign trade. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ നേഷൻസ്. അതിൽ ടു ഓർ മോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം മൾട്ടിലാറ്ററൽ ട്രേഡ്, ഓർ ഇഫ് ദ ട്രേഡ് ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ many countries at a time, then it is termed as multilateral trade. And when it is specifically between two countries alone, it becomes a bilateral trade. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നേഷൻസ് ആണ്, ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ നേഷൻസ്, മിനിമം ടു എങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ടു ഓർ മോർ നേഷൻസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ്, നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓർ ദി ഫോറിൻ ട്രേഡ്. It is the cross-border movement of visibles and invisibles. International trade എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there will be movement of visibles as well as invisibles. So visibles constitute the merchandises or the goods. Goodsന്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ visibles എന്ന് പറയുന്നത്. Invisibles are the services. അപ്പോൾ international trade is not only the എന്താണ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് alone, there will be visibles as well as invisibles. Visibles are goods and invisibles are
services. And what are the main aspects which differentiate a domestic trade or a internal trade with that with of a international trade? There are various culture or languages involved. അതായത് പല നേഷൻസുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ആണ്. So there will be many currencies involved, many cultures involved, and many languages will be involved. പിന്നെ most of the nations they try to make their settlements of payment in their own currencies. Or when it the case of India, India's case, if we are having a trade with America, they will try to settle it with it in dollar. So it becomes our foreign currency. So foreign currency involvement is the next peculiarity. If we are trying to list down ഒരു ഇന്റേണൽ ട്രേഡിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ്. സോ ഇൻ ദിസ് ഹിയർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. And the third thing is there is the presence of tariff and quotas, or there will be trade restrictions. But domestic trade inathu ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റിൽ പോലും ഒരു വയലേഷൻ വന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓഫ് കോവിഡ് ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ or at the time of British rule and all, there were some kind of restrictions ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ there will be trade restrictions which is being implemented as a form of implementing tariff and quota. Tariff is the tax rates imposed. ടാക്സ് റേറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, താരിഫ്. Whereas quota means ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അറിയില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് വെൻ ദി സാനിറ്റൈസേഴ്സ്, മാസ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഫേസസ് ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ ദർ വാസ് ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഒരാൾക്ക് ഇത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാൻ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ which is known as quota, and tariff means imposing tax rates. Tax rates, most probably government may increase it. കാരണം എന്താണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും. വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് that is in terms of quantity. That is the third difference. And there will be more opportunities. Trade in the terms ഈ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ടേംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a wider market and wider trade opportunity when you go for a global trade or a international trade. Then what are the linkages in international trade? ഈ ലിങ്കേജസ് വരുന്നതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ എക്കോണമി. The first and foremost linkage which we can see in an open economy or in an international trade, കാരണം ഓപ്പൺ എക്കോണമി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ എക്കോണമി? എ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് റിലേഷൻ. ഇവിടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എക്കോണമി, ഓപ്പൺ എക്കോണമി, ക്ലോസ്ഡ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്
is based on the trade relationship which we have with the other nations. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് if you are having trade relationship with all other countries across the world, then we can say that such an economy is an open economy. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് is product market linkage. What is this product market linkage? Product market linkage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ as consumers we buy both the domestic as well as foreign products. Which in a certain situation we are interested in buying foreign products. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കും വേറെ രാജ്യത്തെ MNCs പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും. കാരണം പൊതുവേ ഒരു ജനറൽ മിത്ത് ഓർ ബിലീഫ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഹാവ് മോർ ക്വാളിറ്റി ദാൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ്. അത് ജനറൽ ബിലീഫ് ആയിക്കോട്ടെ, വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് രണ്ട് തരം പ്രോഡക്ട്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യും. ദേ ബൈ ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ്. ദി പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾവേസ് എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് ദി ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ബീങ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം എബ്രോഡ്. വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ട് എൻറിച്ച്ഡ് ആണ് ഓൾവേസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ എക്കോണമി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് വി ആർ ഹാവിംഗ് എ ലിങ്കേജ്. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിങ്കേജ്? വിത്ത് ദി അതർ നേഷൻ. ബൈ importing goods from abroad we are creating a linkage. Such a linkage is called the product market linkage. Second one is financial market linkage. Financial market linkage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ as the word says, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രോസ് ബോർഡർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓർ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് either to invest in domestic assets or they prefer the foreign assets. Appo in an economy or in an open economy where there is full convertibility, currency the full convertibility undengil they can buy either financial securities like bonds and shares, then that is a case of financial market linkage. And that is financial market linkage, that the investors are free to choose whether to invest in domestic market or domestic assets or they can procure foreign assets. ഈ ഫോറിൻ അസറ്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫോറിൻ അസറ്റ്സിലെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള എന്താണ് ADR, GDR, all these elements. And there is EDR. Can go through that later. അതായത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അമംഗ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അതെന്താണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, ADR, GDR and EDR. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. And the last linkage is the factor market linkage. What is factors of production? I can answer here. What is factors of production? Land, labor, capital. Land, labor, capital and organization. So how we can say that there is a linkage created by the factors of production? We can ensure the free movement of all these factors of production. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the firms or the organization can choose to invest abroad. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാക്ടീസ് ആണ് all those employees who are working especially in the techno park, info park, they get opportunities. അവർ ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ജോലിയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും they will be deputed to the other nation 2 years, 3 years. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ
towards the end of the tenure of that deputation or അവരുടെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പോകുന്ന ആ ഫോറിൻ വിസിറ്റ് ടെനർ തീരാറാകുമ്പോൾ they might have got a relation with the company which they were working. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി പറഞ്ഞു വിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഫോറിൻ കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. Then either they continue with that company by breaking the relationship with the domestic company and they may continue, or else വീണ്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയിലോട്ട് തിരികെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വന്നത് there is movement of factors of production. ലാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, but labors are being moved, capitals are being invested abroad. അപ്പം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും they are controlled by the emigration rules. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ emigration and there are investment regulations. ക്രോസ് ബോർഡർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് എല്ലാ എക്കോണമിയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഗുലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും there is kind of sort of linkage which is created in the factor market. ഇത്രയാണ് linkages, or we can say that the tie-ups created with the help of international trade. Moving to the very very important, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയാണ് why we need or what is the need and importance of foreign trade. As discussed earlier, foreign trade is nothing but it's the trade between the different countries in the world. It is also called as external trade, international trade, then inter-regional trade. It is also known as inter-regional trade. The first and the foremost importance is division of labor and specialization. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിളും ഫോറിൻ ട്രേഡും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ? Each country may be endowed with various kinds of natural resources. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ, അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ആവാം, or it can be natural. അപ്പം എൻഡോഡ് ആയിട്ടുള്ള അബണ്ടന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു, ദി കൺട്രീസ് they export raw materials and import finished goods where there is advanced manpower. If there is advanced in skilled manpower കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ we can do what we can do, we can export the raw material. That is, we will be exporting the raw material. Export in the shorter നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചാണ്, it is X and import it is N. ഇത് ഇക്വേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും for discussion purpose I use this. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത അതേ കാര്യം. they may import the finished goods. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ റോ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് തിരികെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവരുടെ രാജ്യത്ത് അന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് they are being blessed with abundant എന്തായിരിക്കും സ്കിൽഡ് മാൻ പവറും മെഷീൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലോട്ട് അത്രയും മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നേക്കാൾ they find it easy to export the raw material and they imported the finished goods. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് അറിയാതെ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഒരു പരിധി വരെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. സോ വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ബൈ ഡൂയിങ് സോ, കാരണം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യം അവർക്ക് എന്താണോ അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഈസ് അബണ്ടന്റ് വിത്ത് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ, വാട്ട് അതർ നേഷൻസ് ആർ ഡൂയിങ്, ദേ ആർ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ദെയർ വർക്ക്സ് ടു ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ തലപുകഞ്ഞ് വേറെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് മാൻ പവർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് സംഭവിച്ച പോലെ മെഷീൻസിന്റെ ആബ്സൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അബണ്ടന്റ്ലി അവൈലബിൾ, അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ബേസിസിൽ ഓർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് എ കൺട്രി, ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണോ ഉള്ളത് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് ദി വർക്ക് ഓർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും? ആ നാച്ചുറലി അബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ രാജ്യത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. എന്നാൽ the country which has been having a closed association, the second party will also get benefited. Hope it is clear. Moving to the next need and importance, optimum allocation and utilization of resources. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. The specialization helps, or due to the specialization, we can eliminate the unproductive as well as unproductive lines ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ unproductive ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And also you can ignore or avoid the wastage of resources. നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വി ആർ ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ റിസോഴ്സസ് വെൽ. ഹയർ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലോട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആയാലും റിസോഴ്സസ് ആയാലും വി ക്യാൻ ചാനലൈസ്. ബൈ ദിസ് what a nation does is we make a rational allocation and utilization of resources, and it is due to the foreign trade. And the next thing is, or the next importance is equality of prices. By the foreign trade, or due to the presence of foreign trade, we can stabilize prices. അതായത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ പൊസിഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. അപ്പോൾ വെൻ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ആവും. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ദി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ്. ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെ വി ആർ ആക്ച്വലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് വൈഡ് ചോയ്സസ് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോയാലും there will be the presence of domestic products as well as foreign products. അത് മാത്രമല്ല, we are having new varieties കൺസ്യൂമേഴ്സിന് all over the world. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഓവർ ദി ഗ്ലോബിന്, അതായത് നമുക്ക് ലോകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ അവൈലബിൾ at your fingerprint or at your finger. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് വിൽ ബി ബിഫോർ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി
foreign trade. And the next importance is we can ensure that quality and standard goods are made available to the consumers. Highly competitive ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേഷനകത്തോട്ട് ഇത്രത്തോളം ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് they are also more conscious towards the quality and the standard of goods they produce. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർമെന്റ് വരും ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി foreign trade. It increases the demand for the goods as well as the exporting countries will have a good quality and standardized products. Of course, when the quality and the standard of goods are enhanced, it automatically raises the standard of living of people. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും that is more quality ആയിട്ടുള്ള goods if we are importing, it also facilitates the more standard of living to the people in a nation, because the consumers are free to choose new and better variety for goods as well as services. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും what it happens, it generates employment opportunities. ഫോറിൻ ട്രേഡിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ കിട്ടും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഓർ ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആസ് വെൽ ആസ് റിസോഴ്സസ്. So when there is increased mobility of labor and resources, automatically it helps you to create or generate more employment opportunities. More employment opportunities will be generated in the import sector or in the other sectors. That is direct employment undavum, as well as there is indirect employment in other sectors also. Direct employment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ foreign trade എന്ന് പറയുന്ന either it will be export and import. കോമൺലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഇമ്പോർട്ട് കാരണം ഓർ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് a nation is enjoying or benefiting out of foreign trade ആണെങ്കിൽ there should be more export. അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്കീംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there will be more employment opportunities, which is called the direct employment opportunities generated. Whereas indirect employment opportunities എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മൾ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ there will be direct as well as indirect employment opportunities generation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. Import facilitate the economic development of a nation. That is with the import of capital goods and technology. Export മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റും. കാരണം if you are lacking behind the technology, we can import such capital goods and technology from other nation, which help us to foster the various sectors, agriculture ayalum, industry ayalum, service sector ayalum, whatever be it, we can also generate or we can have more growth in all these sectors by importing capital goods and technology from other nations. അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും തമ്മിൽ there is a relation from the first point. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലോട്ട് പോയി, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിസോഴ്സസ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ യൂട്ടിലൈസിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ് വെൽ, വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ പ്രൈസസ്.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി. ഇങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ഇസ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി പോയിന്റ്. അപ്പം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പൊ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്ന ഒരു നേഷൻ അതിന്റെ മാക്സിമം പ്രോസ്പെരിറ്റിയിൽ എത്തിയാൽ പോലും there will be unforeseen situation which has been faced by the nation. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് earthquake ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്ലഡ് ആയിക്കോട്ടെ, whatever be, at times when it has been affected എക്കോണമീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേഷനെ, there will be shortage of essential goods. അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it helps us to import food grains and medicines from the other nations. അത് പക്ഷേ അഫക്റ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം ശ്രമിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയുടെ സമയത്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ബിഫോർ ദ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിക്ക് മുന്നേ നമുക്ക് വേറെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്? ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Statement of all international transactions. Statement of all international transaction. Okay, good. At least അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തെത്തി, കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. Any other answer? What is balance of payment? എല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ. What will access the basics? നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റലി വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. There is balance of trade as well as balance of payment. സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കിയതാണ്. ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ, അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിസിബിൾ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിസിബിൾസ് എന്താണെന്ന്. ഗുഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിസിബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട്. വിസിബിൾ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് വിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ആർ ഇമ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സെയിം നേഷൻ, if we have something to give them or something to get from them, it is called the balance of trade. India is having a trade relation with USA. നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം വി മെയ്ഡ് എ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. തിരികെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വി ഇമ്പോർട്ടഡ് സർട്ടൻ അതർ സെറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ആവാം, നമുക്ക് സർപ്ലസും ആവാം. സർപ്ലസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the value of export it's on export. Export is greater than import. When export is greater than import, then that is a situation of surplus. And deficit അല്ലെങ്കിൽ unfavorable balance of trade. സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫേവറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറാസ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നേരെ തിരികെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി എക്സ്പോർട്ട് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇമ്പോർട്ട്. അല്ല, നേരെ തിരിച്ചു പറയാം, ഇമ്പോർട്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പോർട്ട്. ഓൾവേസ് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനും എല്ലാം നല്ലത് ഓൾവേസ് വി ഹാവ് എ
ട്രേഡ് സർപ്ലസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി കൺസിഡർ ഓൺലി ദ വിസിബിൾസ് ഓർ ദി ഗുഡ്സ്, ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വിസിബിൾസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൂ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോ മെറ്റീരിയൽ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ്, മെഷീനറി. സർവീസസ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിസിബിൾസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല when you take balance of trade. പക്ഷേ when it is the case of balance of payment, you consider both the visibles as well as invisibles. Visibles എടുക്കും, ഇൻവിസിബിൾ എടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യും, സർവീസസും കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാരോ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കാം, ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കാം, സർട്ടൻ കേസ് അത് ഈക്വലും ആകാം. ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷൻ. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബാലൻസ്ഡ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റീവ്. പിന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി അഭിജിത്ത് ആൻസർ ചെയ്ത പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് എ കൺട്രീസ് മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. അതായത് എന്തൊക്കെ മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ആ രാജ്യവും ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് വേറെ ഏത് രാജ്യം തമ്മിലായാലും ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ഇയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഏർണിങ്സ് ഫ്രം എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ US കൊടുക്കുന്നു, ഓറൽസ് തിരിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ all those things, it can be services, goods, എല്ലാം വരും. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്? ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക, PG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. യു ഷുഡ് ആൻസർ ഓർ യു ഷുഡ് കേപ്പബിൾ ടു ആൻസർ. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിന് വരുന്നത്. വലിയ ലോക കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ദി ബേസിക്സ്. പക്ഷെ വാട്ട് വി ഫോർഗെറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക്സ്. അത് ആരുടെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നോടും ചോദിച്ചാൽ ഞാനും പല കാര്യമൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികം, മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതുപോലെ മറവി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വല്ല റോബോട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓൾസോ. അപ്പൊ എന്താ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ലെൻഡിങ്, വേറെ രാജ്യത്തിന് കടം കൊടുക്കുക. കടം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ മൈറ്റ് ഹാവ് ബോറോഡ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എവിടെ ഇല്ല. when you prepare ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് is a more broader concept than the balance of trade. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ what are the components of balance of trade എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we prepare the balance of payment കേട്ടോ, trade അല്ല, balance of payment. We prepare the balance of payment basically in 4 parts. The first one is the current account. വേറെ എവിടെയോ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് അത്ര ബേസിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നത്. So the first and foremost part of a balance of payment is a current account. Current account എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ trade in goods and services. Trade in goods and services. ഗുഡ്സിലും സർവീസസിലും നടന്നിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. വേറാസ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ്
വിസിബിൾസിന്റെയും ഇൻവിസിബിൾസിന്റെയും വരുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് സർപ്ലസ് ആണോ, ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ, വെദർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ, ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലും നോക്കും. അത് എന്തിനെ എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ഇൻകവുമായിട്ട്, കറണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കറണ്ട് റെസീപ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. Capital account comprises of transactions relating to lending, borrowing, investment, etc. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ it can be surplus or it may have a deficit balance. അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പോലെ ഇരിക്കും. The third important part of a balance of payment is official reserve account. Official reserve account. Or official settlement account. Official settlement account. Official reserve or official settlement എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസീസ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഫോർ ദ ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ മൈറ്റ് ബി ഗിവിംഗ് $. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫോറിൻ കറൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസർവ് ഫോറിൻ കറൻസി, ഗോൾഡ്, then SDR. What is SDR? Special drawings rights. സ്പെഷ്യൽ ഡ്രോയിങ്സ് റൈറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസർവിനെയാണ് we call it by the name reserve assets എന്ന് പറയും ഇവരെല്ലാം. We call it by the name official reserve account. ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെയും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർപ്ലസ് ആണോ, ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം we will adjust the deficiency or the surplus, whatever be the situation, through a official reserve account. അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ്. And the last part is the errors and omissions. അതായത് ഇന്നാക്യുറേറ്റ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഈ മേളിൽ എഴുതിയ 3 പാർട്ടിലും വരുന്നതിനെ നമ്മൾ if there is anything happened, എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we will include it under the heading errors and omissions. ഇത്രയാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ പാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയും, കോമ്പണൻസ്. Always these 4 parts or 4 accounts constitute the balance of payment of a nation. So how
foreign trade helps to improve the balance of payment of position of a country. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ എവറി കൺട്രി മേ ഹാവ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ, അതായത് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. സോ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബെറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ കണ്ട പോലെ ഇൻ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ്. വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസ് ആവും. ലൈക്ക് വൈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ സർപ്ലസ് ആയാൽ വി മേ ഹാവ് എ ബെറ്റർ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ത്രൂ ദിസ് ബാലൻസ് പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ കൺട്രി റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ. എക്സാമ്പിൾ ജപ്പാൻ. ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ നല്ലൊരു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഗുഡ് വില്ലും റെപ്യൂട്ടേഷനും ആര് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ജപ്പാനീസ് എൻജോയ്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പൊസിഷൻ ഇംപ്രവൈസേഷനിലോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ദി നേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എൻജോയിങ് ബെറ്റർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ or brings in reputation and earns goodwill for the nation. Next very important thing, foreign trade helps to promote or it brings the countries much closer. Technology ആയാലും അതർ അസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിന്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും it helps different countries to come closer due to the economic relation arising out of the ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ്. അതായത് ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡിലൂടെ പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടും. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് കം ക്ലോസർ. അതായത് വാറും കോൺഫ്ലിക്റ്റും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെയാണ് മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി അതർ നേഷൻസ്. So these are the points which you will be able to explain when you were asked to list out the need and importance of foreign trade. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Next, moving on to the next topic of discussion today. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് what is foreign trade we have discussed. What are the linkages in international trade or the foreign trade? Then we have discussed the need and importance of foreign trade. And next, finally, we are moving on to the area called theories of international trade. അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്താണ്, when it be possible, mutually benefited ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 2 രാജ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം നമുക്കറിയാം. അപ്പം when there is mutual benefit for the 2 countries involved, that benefit may be due to the opportunity cost. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു രാജ്യം ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ 2 countries can benefit both the countries if each country can export the goods in which they have comparative advantage. ഇന്ത്യക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലായ ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ the other party or the second country which has been involved in the foreign trade, if they are able to export from their nation, then we can say that mutually എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം, ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ആൻഡ് ദ ഫ്യൂ തിയറീസ് ആർ, the first one is mercantilism. Mercantilism എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തിയറി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ദാൻ ദി ഇമ്പോർട്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ദി ഡിഫറൻസ്, അതായത് എക്സ്പോർട്ട്
എക്സ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇമ്പോർട്ട്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ whatever be the difference between the export and import, receive it in the form of gold. പൈസ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആയിട്ടോ റിസർവ് ആയിട്ടോ സൂക്ഷിക്കാനല്ല. ദ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ്. അതാണ് മെർക്കന്റൈലിസം തിയറി പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവര് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേ യൂസ് ടു ഗിവ് ഗോൾഡ്. അപ്പം മെർക്കന്റൈലിസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തിയറിന്റെ ബേസിസ് അതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് തിയറി, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിയറി വരാനുള്ള കാരണം, ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഈ തിയറീസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് എക്സാം. ഈ ഒരു തിയറിയുടെ പാർട്ടിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാതിരുന്നിട്ടില്ല. അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ദ സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ. ഇനി പറയാൻ പോകും തിയറി ഓഫ് absolute cost advantage. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന തന്നെ ഒരു ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ്, ആഡം സ്മിത്ത്. So Adam Smith, the economist, Scottish economist, ഈ തൊട്ടു മുന്നേ പറഞ്ഞ തിയറിക്ക് വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല, അത് രാജ്യത്തിന്റെ വെൽത്തിനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുകയും ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നും, ആൻഡ് he proposed the absolute cost advantage theory. This theory, or according to Adam Smith, free trade enables a country to produce a wide variety of goods. എന്ത് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഫ്രീ ട്രേഡ്. There should be free trade between the nations. And അത് മാത്രമല്ല, he focused that every country should specialize in producing those products at the cost less than that of the other countries. അതാണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ കാര്യം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if India is able to produce products at a cost less than that of the other countries, let India produce that product. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ then let India produce that product and export to other nations. അതാണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കാണും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രക്സും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി. എഗെയിൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് a country should produce and export those products for which it is relatively more productive than that of other countries. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എലമെന്റ് കൂടി വന്നു. അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കമ്പാരിസൺ ഒന്നുമില്ല, കോസ്റ്റ് വൈസ് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ തിയറി പറയുന്നു. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദി കേസ് ഓഫ് തേർഡ് തിയറി, അവിടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി, ഓർ കമ്പയർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി നോക്കി, ഓർ സിറ്റുവേഷണൽ അനാലിസിസും കൂടി ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ ഒരു ഫോം തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി പറയുന്നത്, ഒരു രാജ്യം they should try to produce and export those products for which they are having relatively more productive than that of other countries. ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഏതാണോ, അതായത് വേറെ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി
മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഗോൾഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങണം. അതാണ് മെർക്കന്റൈലിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ ക്രക്സ്. അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുക. കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യം ഏതോ ലെറ്റ് ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. And the third one is comparative cost advantage theory, where we consider the comparative situation also. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു ഫോക്കസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി. ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ put forwarded by Ehrlich Heckscher and ബെർട്ടിൽ ഓഹ്ലിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെക്ഷർ ഓഹ്ലിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, HO തിയറി. ഓക്കെ, എലിക് ഹെക്ഷർ ആൻഡ് ബെർട്ടിൽ ഓഹ്ലിൻ സ്വീഡിഷ് എക്കണോമിസ്റ്റസ് ആണ് രണ്ടുപേരും. ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറി. നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അബണ്ടന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോഡ് ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ രാജ്യം. എൻഡോഡ് ഓൾ ദോസ് കൺട്രീസ് വിച്ച് ആർ ഹാവിംഗ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്സ്. എന്ത് എൻഡോമെന്റ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആണോ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അവൈലബിലിറ്റി വി ക്യാൻ പ്ലാൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഏത് ഗുഡ് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഏത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻഡോമെന്റ് ഇഫ് വി ഡിസൈഡ്. അതാണ് HO തിയറിയിൽ ഏറ്റവും ബേസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ഈ 3 തിയറീസ് ആണെങ്കിലും ഈ 3 തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ മെർക്കന്റൈലിസം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ there are some other theories. One is country similarity theory. Country similarity theory എന്ന് പറയുന്നത് international trade should take place among the countries that are at the same stage of economic development. അതായത് ഒരേ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണം എന്ത് നടക്കാൻ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടക്കാൻ. അതായത് ഡെവലപ്ഡും ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷനും ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ. അതാണ് ഈ കൺട്രി സിമിലാരിറ്റി തിയറി. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി. ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു റെയ്മണ്ട് വെർണൻ. His theory is known as the product life cycle theory. അത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ത്രൂ ഓർ പാസസ് ത്രൂ 4 stages: introductory stage, growth stage, maturity and decline. Based on the product's life cycle, we are planning the international trade or international product life cycle is also being considered for foreign trade. Then ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി. ഈ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ എമംഗ് ദി നേഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് റിലേറ്റീവ്ലി കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കും. ബട്ട് നോട്ട് കൺട്രീസ് with the competitive advantage. അതായത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പേറ്റന്റ് അക്വിസിഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ ബേസിസിൽ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി theory. And the last one, ഇത് മാത്രമല്ല ഇനിയും വേറെയും തിയറീസ് ഉണ്ട്. ബട്ട്
among the theories important ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി. And the last one is the Michael Porter's national competitive advantage theory. അതായത് പോട്ടേഴ്സ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഹൗ വി ആർ എൻജോയിങ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ആ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതാണ് പോട്ടേഴ്സ് നാഷണൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി പറയുന്നത്. So these are the important theories of international trade. So today we have discussed what is foreign trade, linkages in foreign trade, need and importance of foreign trade, and finally we had an introduction about the or introductory idea about theories of international trade. So if you have any questions, you can ask me.